નમસ્કાર મિત્રો, આપણે અગાઉ યુનિટ 2 રીડ 1 અનફર્ગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝનીનો અડધો પાઠની ચર્ચા કરી. હવે ભાગ 2 પાર્ટ 2. તો પાછળના પાઠના મેં શબ્દો લખી દીધા છે એ તમે નોટબુકની અંદર ઉચ્ચાર અને અર્થ લખી નાખજો. હવે હું પાછળનો પાઠ વાંચું છું, પછી ગ્લોઝરી સમજાવું, પછી પાઠની ચર્ચા કરીએ. તો પેજ નંબર 12 ઉપર, like many people who work to create humor, Walt took it very seriously. He would often sit gloomily through the funniest cartoon, concentrating on some way to improve it. Walt valued the opinions of those working with him, but the final judgment was always unquestionably his. Once, after viewing a new cartoon with evident displeasure, Walt called for constant comments from a group of our people. One after another, they spoke up, all echoing Walt's criticism. I can get rubber stamps that say, "Yes, Walt," he snapped. Then he wheeled and asked the projectionist what he thought. The man sensed that dissent was in order. "I think you are all wrong," he declared. Walt just grinned. "You stick to your projector," he suggested. Walt involved himself in everything. During one story conference on the Mickey Mouse Club TV show, the storyman, pointer in hand, was outlining a sequence called How to Ride a Bicycle. "Now, when you get on your bicycle," he began. Walt stopped him. "Change your bicycle to a bicycle," he said. "Remember, every kid isn't fortunate enough to have a bicycle of his own." The story of Disneyland, perhaps better than anything else, illustrates Walt's vision and his stubborn determination to realize an idea he believed in. For years, Walt had quietly nursed the dream of a new kind of amusement park. It would be a potpourri of all the ideas conjured up by his fertile imagination. But the idea of sinking millions of dollars into an amusement park, even Walt's kind of amusement park, seemed so preposterous that he wouldn't mention it to anyone. He just quietly began planning. As usual, though, he infused all of us with his own enthusiasm when he finally told us about the project. Someone asked, "Walt, how should the Disneyland look?" "Quick," came the reply. "It should look like nothing else on this earth." Predictably, we had trouble raising money, but Disneyland did open in July 1955. Since that first day, millions of people have flocked to see the unique creation of Walt's imagination. Like a kid with a new toy, the biggest, shiniest toy in the world, Walt used to wander through the park, staring as happily as any tourist. The overwhelming success of Walt's crazy idea triggered a dramatic about face in the Disney fortunes. Yet success never changed Walt. He remained the simplest of men. He hated party, and his ideas of a night out was a burger and chili at some little restaurant. His only extravagance was a miniature railroad that ran around the grounds of his home. "What do you do with all your money?" a friend once asked him. Pointing at the studio, Walt said, "I fertilized that field with it." And it is true that Walt plowed money back into the company almost as fast as it came in. Being solvent for the first time since he started in business gave Walt a chance to develop other ideas. These included the development of mineral kind, an alpine-like valley high in the Sierra Mountains, a California Institute of Art for which he donated the land and several $1 million, and most ambitious of all, a $100 million Disney World and City of Tomorrow in Florida. Tragically, in the midst of all this activity, Walt was stricken with this fatal illness. I heard him refer to this cruel blow only once. "Whatever it is,
I have got, he told me, don't get it. I visited him in the hospital the night before he died. Although desperately ill, he was as full of plans for the future as he had been all his life. Walt used to say that Disneyland would never be finished, and it never will. I like to think too that Walt Disney's influence will never be finished, that through his creations, future generations will continue to celebrate what he once described as that precious, ageless something in every human being, which makes us play with children's toys and laugh at silly things and sing in the bathtub and dream. Now we'll discuss glossary. Glossary તમારે સૌથી પહેલાં લખવાની છે. તો લિંગર્સ એટલે સ્ટેજ, રહેવું, રિમેઇન્સ હેંગ્સ ઓન હવામાં લટકી રહેવું. એ ઇન્ડસ્ટ્રીયસ એટલે હાર્ડ વર્કિંગ, મહેનતુ. ગ્લુમીલી એટલે ઉદાસીનતાથી. હેલ બેન્ડ ડિટરમાઇન્ડ દ્રઢ નિશ્ચયી. ડિટરમાઇન્ડ ટુ એચીવ સમથિંગ એટ ઓલ કોસ્ટ કોઈ પણ કિંમતે કંઈ પણ સિદ્ધ કરવું, મેળવવું, જેને કહેવાય દ્રઢ નિશ્ચયી. ફિલિપી એટલે એક્સાઇટમેન્ટ, ઉત્તેજના, સ્ટિમ્યુલેશન જેને કહેવાય. બેંક્રપ્સી એટલે ઇકોનોમિક ફેલ્યોર. ઇન્સોલ્વન્સી ઇકોનોમિક ફેલ્યોર એટલે આર્થિક નિષ્ફળતા. ઇન્સોલ્વન્સી એટલે દિવાળું. ઓર્ચાર્ડ એટલે પ્લાન્ટેશન, વાવેતર. વિલો એટલે આ ટ્રી ઓર શબ ઓફ ટેમ્પરેટ ક્લાઇમેટ, ઉષ્ણતામાન આબોહવાનું એક વૃક્ષ, જેને મેં તમને કહ્યું હતું નેતરનું વૃક્ષ. સ્નગલ એટલે ગેટ ક્લોઝ ટુ સમબડી, કોઈના નજીક જવું. કડલ અપ. નિકલ એટલે 5 સેન્ટ કોઈન, 5 સેન્ટનો સિક્કો. ફ્લોપ એટલે ફેલ કમ્પ્લીટલી, સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ જવું. ક્રેન્ક એટલે હેવ આ બેન્ડ ટુ, ની તરફ ઝોક હોવો. સ્પ્લેશ એટલે પ્રોમિનન્ટ ન્યૂઝ ફીચર ઓર સ્ટોરી, વાર્તા કે મુખ્ય સમાચારનું લક્ષણ. એન્થ્યુઝ એટલે સેડ વિથ એન્થ્યુઝિયાઝમ, ઉત્સાહપૂર્વક કહ્યું. વર્ચ્યુસો એટલે એક્સેપ્શનલ. જીનિયસ બહુ બુદ્ધિપૂર્વકનું, અપવાદરૂપ. રાઇવેટ એટલે ફેસિનેટેડ, મંત્રમુગ્ધ કરવું. મેસ્મેરાઇઝ જાદુ કરવું. ટ્વીચ એટલે જર્ક સ્લાઇટલી, ધીમેથી આંચકો મારો. વિલ્ડ એટલે ટર્ન ફરવું. મૂડ ઇઝ ચેર, વિલ્ડ એટલે ખુરશીમાં બેસીને ફરવું. ડિસેન્ટ એટલે ઓપોઝિશન, વિરોધ. ગ્રીન એટલે સ્માઇલ બ્રોડલી ઇન ડિસપ્લેઝર, હતાશાથી હસવું એટલે દાંતિયા કરવા. સ્ટબન એટલે જિદ્દી. હેડ સ્ટ્રોંગ જેને કે ઓબ્સ્ટિનેટ, જિદ્દી. પોટપોરી એટલે કલેક્શન, સંગ્રહ, એસોર્ટમેન્ટ. કન્ઝર્ડ એટલે ક્રિએટેડ, સર્જન કરવું. પ્રીસ પોસ્ચર એટલે સિલી, મૂર્ખ, અબસર્ડ જેને કહેવાય. અબાઉટ ફેસ એ સડન એન્ડ કમ્પ્લીટ ચેન્જ, અચાનક અને સંપૂર્ણ પરિવર્તન આવવું. એક્સ્ટ્રાવેગન્સ એટલે વેસ્ટફુલનેસ, લક્ઝરી, વૈભવ અથવા ઉડાઉપણું. હવે આપણે પાઠની ચર્ચા કરીએ. તો છેલ્લે જોયું હતું કે યંગ રોય didn't see like story as exciting when Uncle Walt told it. હવે આપણે આગળ વધીએ. લાઇક મેની પીપલ હુ વર્ક ટુ ક્રિએટ હ્યુમર, ઘણા લોકો જે હ્યુમર એટલે રમૂજ સર્જન કરવા માટે કામ કરે છે. વોલ્ટ ટુક ઇટ વેરી સિરિયસલી, એ બાબતને વોલ્ટ ગંભીરતાથી લેતો હતો. હી વુડ ઓફન સીટ ગ્લુમીલી થ્રુ ધ ફનીએસ્ટ કાર્ટૂન. ફનીએસ્ટ એટલે રમૂજી કાર્ટૂન હોય તો પણ તે ઘણીવાર ગ્લુમીલી એટલે ઉદાસીનતાપૂર્વક અનહેપીલી બેસી રહેતો. કોન્સન્ટ્રેટિંગ ઓન સમ વે ટુ ઇમ્પ્રૂવ ઇટ, તે ફનીએસ્ટ કાર્ટૂનને ઇમ્પ્રૂવ સુધારવા માટે એના ઉપર કોન્સન્ટ્રેટિંગ એટલે થિંકિંગ કરતો હતો. વોલ્ટ વેલ્યુ ધ ઓપિનિયન્સ ઓફ ધોઝ વર્કિંગ વિથ હિમ, વેલ્યુ એટલે કદર કરવી, મૂલ્ય કરવું. તો વોલ્ટની સાથે જે લોકો કામ કરતા હતા તેનું કદર કરતો હતો. બટ ધ ફાઇનલ જજમેન્ટ વોઝ ઓલવેઝ, પરંતુ અંતિમ નિર્ણય હંમેશા અનક્વેશ્ચનેબલી એટલે વિધાઉટ ક્વેશ્ચન, નિશંકપણે હીઝ, અંતિમ નિર્ણય તો વોલ્ટનો જ હોય. વન્સ એકવાર આફ્ટર વ્યુઇંગ અ ન્યૂ કાર્ટૂન વિથ એવિડન્ટ, એકવાર નવું કાર્ટૂન જોઈને, એવિડન્ટ એટલે સ્પષ્ટ રીતે, દેખીતી રીતે, ડિસપ્લીઝર, તો નવું કાર્ટૂન તે કે મૂવી જોયા બાદ તે સ્પષ્ટ રીતે ડિસપ્લેઝર ના પસંદ કરતો. વોલ્ટ કોલ્ડ ફોર કમેન્ટ્સ ફ્રોમ અ ગ્રુપ ઓફ
અવર પીપલ, ના પસંદ કરી અને અમારા જે લોકોનું ગ્રુપ હતું એમાંથી પોતે કમેન્ટ મંગાવતો. વન આફ્ટર અનધર દે સ્પોક અપ, એક પછી એક એ લોકો બોલતા. ઓલ ઇકોઈંગ, ઇકોઈંગ એટલે પડઘો પાડવો. વોલ્ટ્સ ક્રિટિસિઝમ, વોલ્ટે જે ટીકા ટિપ્પણી કરી હોય એનો પડઘો જ દેખાતો તેની તરફેણ કરતા. આઈ કેન ગેટ રબર સ્ટેમ્પ્સ ધેટ સે યસ વોલ્ટ, હી સ્નેપ્ડ. સ્નેપ એટલે અચાનક કહેવું, વોલ્ટ તરત જ કહેતો કે આઈ કેન ગેટ રબર સ્ટેમ્પ ધેટ સે યસ વોલ્ટ, મને તો બધા રબર સ્ટેમ્પ જ મળ્યા છો જે મારી આમો જ હા યસ વોલ્ટ તમે બધા બોલો છો. ધેન હી વ્હીલ્ડ, ત્યારબાદ તે પોતાની ખુરશી ફેરવતો. હી મૂવડ ઓર ટર્ન હિઝ ચેર એન્ડ આસ્ક ધ પ્રોજેક્ટનિસ્ટ વોટ હી થોટ, ખુરશી ફેરવી અને પોતે પ્રોજેક્ટનિસ્ટ હતો, પ્રોજેક્ટર ઉપર કામ કરવાળો, તેને પૂછતો વોટ હી થોટ, તારો શું વિચાર છે. ધ મેન સેન્સ ધેટ, એ માણસને સેન્સ એટલે કોઈ અજુગતાની ગંધ આવી જતી કે ડિસન્ટ વોઝ ઇન ઓર્ડર. ડિસન્ટ એટલે ઓપોઝિશન, જો તે એનાથી વિરોધમાં કે અસહમતિ બતાવે તો સારું રહેશે. તેથી પ્રોજેક્ટનિસ્ટ કહેતો આઈ થિંક યુ આર ઓલ રોંગ, હી ડિક્લેર્ડ, તે કહેતો તમે બધા ખોટા છો. વોલ્ટ જસ્ટ ગ્રીન, એ સમયે વોલ્ટ હતો એ ડિસપ્લીઝર દર્શાવતો કૃત્રિમ હાસ્ય કરીને કહેતો યુ સ્ટીક ટુ યોર પ્રોજેક્ટર, હી સજેસ્ટેડ, અને પોતે સૂચન કરતો ભાઈ તું તારા પ્રોજેક્ટર ને તું સ્ટીક એટલે વળગી રહે. વોલ્ટ ઇન્વોલ્વ હિમસેલ્ફ ઇન એવરીથિંગ, વોલ્ટ દરેક બાબતમાં પોતાને ઇન્વોલ્વ કરતો, સમાવેશ કરતો હતો. ડ્યુરિંગ વન સ્ટોરી કોન્ફરન્સ ઓન ધ મિકી માઉસ ક્લબ ટીવી શો, એકવાર મિકી માઉસ ક્લબ ટીવી શોની સ્ટોરી કોન્ફરન્સમાં વોલ્ટ ગયા હતા. તેમાં ધ સ્ટોરી મેન, સ્ટોરી કહેનાર માણસ હતો, પોઇન્ટર ઇન ઇઝ હેન્ડ, તેના હાથમાં આ પ્રકારનું પોઇન્ટર હતું. પોઇન્ટર ઇન ઇઝ હેન્ડ વોઝ આઉટલાઇંગ આ સિક્વન્સ કોલ્ડ, એક સિક્વન્સને પોતે આઉટલાઇન આમ અંડરલાઇન કરીને બતાવતો હતો. હાઉ ટુ રાઇડ અ બાઇસિકલ, તે શું બતાવતો, હાઉ ટુ રાઇડ અ બાઇસિકલ, બાઇસિકલ કેવી રીતે ચલાવવી. નાઉ વેન યુ ગેટ ઓન યોર બાઇસિકલ હી બિગેન, તે સ્ટોરી ટેલરે શરૂ કર્યું કહેવાનું દરેકને કે જ્યારે તમે તમારી બાઇસિકલ ઉપર ગેટ ઓન બેસો ત્યારે વોલ્ટ સ્ટોપ હિમ, આટલું બોલ્યા પછી વોલ્ટે એ સ્ટોરી ટેલરને કહ્યું સ્ટોપ, ઊભો રહેતો. વોલ્ટે એને કહ્યું ચેન્જ યોર બાઇસિકલ ટુ અ બાઇસિકલ, તું બાઇસિકલ આગળ યોર શબ્દ છે, તમારી બાઇસિકલને તું અ બાઇસિકલ એટલે એક બાઇસિકલમાં પરિવર્તન કર. તારે એમ ન કહેવું જોઈએ કે ગેટ ઓન યોર બાઇસિકલ, ન કહેવું જોઈએ ટુ અ બાઇસિકલ, અ એટલે અચોક્કસ આર્ટિકલ, કોઈ ચોક્કસ બાબત નથી. ઈ સેડ. પછી વોલ્ટ કહેતો રિમેમ્બર, યાદ રાખજે, એવરી કિડ ઇઝ એન ફોર્ચ્યુનેટ ઇનફ, દરેક કિડ એટલે બાળક, ચાઇલ્ડ એવું નસીબદાર નથી હોતું ટુ હેવ અ બાઇસિકલ ઓફ ઇઝ ઓન, દરેક બાળક એટલું નસીબદાર નથી હોતું કે તેને પોતાની બાઇસિકલ હોય. તેથી તારે એમ ન કહેવું જોઈએ કે ગેટ ઓન યોર બાઇસિકલ, ન કહેવું જોઈએ, અને તારે એમ કહેવું જોઈએ ગેટ આ બાઇસિકલ. ધ સ્ટોરી ઓફ ડિઝનીલેન્ડ, ડિઝનીલેન્ડની વાર્તા પરહેપ્સ બેટર દેન એનીથિંગ એલ્સ, બીજા બધા કરતો બહુ ચઢિયાતી છે. ઇલિસ્ટ્રેટ્સ, તો ડિઝનીલેન્ડની સ્ટોરી શું ઇલિસ્ટ્રેટ કરે છે, ઇલિસ્ટ્રેટ વર્ણન કરવું, ડિસ્ક્રાઇબ્સ વોલ્ટ્સ વિઝન, ડિઝનીલેન્ડની સ્ટોરીમાં વોલ્ટનું વિઝન એટલે દ્રષ્ટિ એની સ્ટબન ડિટર્મિનેશન, એનું પોતાનું જિદ્દી દ્રઢ નિશ્ચય. ટુ રિયલાઇઝ એન આઈડિયા બિલીવડ ઇન, તે જે આ વિચારોમાં પોતાના વિચારો છે તેમાં જે માને છે તેને જ સાચું કરવાનો તે મક્કમ ધ્યેય છે. ફરીથી બોલું છું, ધ સ્ટોરી ઓફ ડિઝનીલેન્ડ પરહેપ્સ બેટર દેન એનીથિંગ એલ્સ, ડિઝનીલેન્ડની વાર્તા બીજા બધા કરતો શ્રેષ્ઠ છે. ઇલિસ્ટ્રેટ વર્ણવે છે વોલ્ટ્સ વિઝન એની સ્ટબન ડિટર્મિનેશન ટુ રિયલાઇઝ એન આઈડિયા હી બિલીવડ ઇન, તો વોલ્ટ જે વિચારોમાં માને છે તે વિચારોને સાચા કરવાનો સ્ટબન ડિટર્મિનેશન મક્કમ ધ્યેય છે આની અંદર. ફોર યર્સ, વર્ષો સુધી વોલ્ટ હેડ ક્વાઇટલી એટલે છુપી રીતે, છાનામાના, નર્સ એટલે પોષણ આપવું, ધ ડ્રીમ ઓફ અ ન્યૂ કાઇન્ડ ઓફ અમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક, વર્ષોથી વોલ્ટ એક નવા પ્રકારના મનોરંજન પાર્કનું
પોતે મનોમન છુપી રીતે પોષણ આપતો હતો, વિચારતો હતો. ઇટ વુડ બી અ પોટપોરી એટલે કલેક્શન, સંગ્રહ ઓફ ઓલ ધ આઈડિયાઝ કન્જર્ડ અપ એટલે ક્રિએટેડ બાય હિઝ ફર્ટાઇલ ઇમેજિનેશન. તો અમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક શું હતું? તો અમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક એ વોલ્ટનું ફર્ટાઇલ ઇમેજિનેશન, ફળદ્રુપ કલ્પના શક્તિ હતી. એની અંદર સર્જન કરેલા જે વિચારો હતા એનું પોટપોરી એટલે સંગ્રહ હતો. બટ ધ આઈડિયા ઓફ સિંકિંગ મિલિયન્સ ઓફ ડોલર, પરંતુ સિંક એટલે ડૂબી જવું, લાખો ડોલર ઇન્ટુ એન અમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક, આ અમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક બનાવવામાં લાખો ડોલર કદાચ સિંકિંગ ડૂબી જાય એવો વિચાર. ઇવન વોલ્ટ્સ કાઇન્ડ ઓફ અમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક સીમ્ડ સો પ્રીપોસ્ચર ધેટ, તો વોલ્ટનો આ અમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક, મનોરંજનનો પાર્ક હતો, એ એટલો બધો પ્રીપોસ્ચર, અબસર્ડ, મૂર્ખામી ભર્યો, સીલી લાગતો હતો કે હી વુડન્ટ મેન્શન ઇટ, તે પોતે બીજા કોઈની આગળ કહેતો નહોતો, ટુ એની વન. હી જસ્ટ ક્વાઇટલી બિગિન પ્લાનિંગ, પરંતુ એકલો મનોમન છાનો માનો ક્વાઇટલી શું કરતો હતો? પ્લાનિંગ કરે જતો હતો. કારણ કે બીજાને વાત કહે તો લોકો એની વાતને પ્રીપોસ્ચર્સ મારે કે આ તો તારો મૂર્ખામી ભરેલો વિચાર છે, આની અંદર તો લાખો ડોલર ડૂબી જાય. એઝ યુઝ્યુઅલ એટલે એઝ પર રૂટીન, હર હંમેશ મુજબ. તો તેમ છતાં હી ઇન્ફ્યુઝ ઓલ ઓફ અસ વિથ હિઝ ઓન એન્થ્યુઝિયાઝમ, તેના પોતાના ઉત્સાહની અંદર અમને બધાને ઇન્ફ્યુઝ કર્યા એટલે પ્રોત્સાહિત કર્યા. વેન હી ફાઇનલી ટોલ્ડ અસ અબાઉટ ધ પ્રોજેક્ટ, અંતે તેણે અમને આ ડિઝનીલેન્ડના અમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક માટે વાત કરી ત્યારે અમને બધાને પ્રોત્સાહિત કર્યા. સમવન આસ્ક, કોઈએ પૂછ્યું, વોલ્ટ હાઉ શુડ ધ ડિઝનીલેન્ડ લુક, તારો ડિઝનીલેન્ડ કેવો દેખાવો જોઈએ? ક્વિક કેમ ધ રિપ્લાય, તેને તરત જવાબ આપ્યો, ઇટ શુડ લુક લાઇક નથિંગ એલ્સ ઓન ધીસ અર્થ, તે આ પૃથ્વી ઉપર બીજા કોઈ વસ્તુ જેવો નહીં દેખાય, એની કમ્પેરિઝન કોઈ નહીં કરી શકે. પ્રેડિક્ટેબલી, અનુમાન મુજબ, વી હેડ ધ ટ્રબલ રેઝિંગ મની, અમારું અનુમાન હતું તે મુજબ અમને પૈસા એકત્રિત કરવામાં, રેઝ કરવામાં તકલીફ પડી. બટ ડિઝનીલેન્ડ ડીડ ઓપન, પરંતુ ડિઝનીલેન્ડ ઓપન થયો ઇન જુલાઈ 1955, 1955ના જુલાઈ મહિનામાં આપણા ડિઝનીલેન્ડ શરૂ થઈ ગયો. સિન્સ ધેટ ફર્સ્ટ ડે, પ્રથમ દિવસે જ મિલિયન્સ ઓફ પીપલ હેવ ફ્લોક એટલે ટોળું થવું, ભીડ જામવી, ટુ સી ધ યુનિક ક્રિએશન ઓફ વોલ્ટ્સ ઇમેજિનેશન, વોલ્ટની કલ્પના શક્તિનું જે આ યુનિક એટલે અજોડ સર્જન હતું તેને જોવા માટે લાખો લોકોની ભીડ જામી. લાઇક આ કીડ વિથ આ ન્યૂ ટોય, જાણે કે કોઈ બાળકના હાથમાં નવું રમકડું આવ્યું હોય. ધ બિગેસ્ટ, સૌથી મોટું, ધ શાઇનીએસ્ટ ટોય ઇન ધ વર્લ્ડ, દુનિયાનું સૌથી અદ્ભુત. વોલ્ટ યુઝ ટુ વોન્ડર થ્રુ ધ પાર્ક, વોલ્ટ એ અમ્યુઝમેન્ટ પાર્કમાં વોન્ડર એટલે ફરતો હતો. સ્ટેરિંગ એઝ હેપીલી એઝ એની ટુરિસ્ટ, કોઈ પણ પર્યટકની જેમ ખુશીથી તે દરેક બાબતને જોતો ફરતો હતો. તો અહીંયા મિત્રો ધ્યાન રાખજો, ન્યૂ ટોય, એ ટોય અને કીડ, એ ટોયની સરખામણી ડિઝનીલેન્ડ સાથે કરી છે. તો લાઇક આ કીડ વિથ આ ન્યૂ ટોય, જેમ કોઈ પણ બાળકના હાથમાં નવું રમકડું આવે, તો અહીંયા રમકડું એટલે શું? ધ બિગેસ્ટ શાઇનીએસ્ટ ટોય ઇન ધ વર્લ્ડ, દુનિયામાં સૌથી મોટું અને અદ્ભુત ટોય એટલે કે ડિઝનીલેન્ડ. તો વોલ્ટ એ જોતો હતો બાળકની જેમ અને પાર્કમાં ફરતો હતો કોઈ પણ ટુરિસ્ટની જેમ. ધ ઓવરવેમિંગ સક્સેસ ઓફ વોલ્ટ્સ ક્રેઝી આઈડિયા, વોલ્ટનો આ પાગલ વિચારથી ઓવરવેમિંગ સક્સેસ, ઓવરવેમિંગ એટલે અતિ તીવ્ર સફળતા મળી. ટ્રિગર્ડ આ ડ્રામેટિક અબાઉટ ફેસ ઇન ધ ડિઝની ફોર્ચ્યુન્સ, અબાઉટ ફેસ એટલે કે અચાનક સંપૂર્ણ પરિવર્તન આવવું, એક નાટકીય પરિવર્તન આવ્યું. શું પરિવર્તન આવ્યું? ઇન ધ ડિઝની ફોર્ચ્યુન, ફોર્ચ્યુન એટલે સંપત્તિ, આર્થિક મૂડી, ડિઝનીની સંપત્તિમાં અચાનક પરિવર્તન આવ્યું. યર સક્સેસ નેવર ચેન્જ વોલ્ટ, આટલી મોટી સફળતા મળી છતાં સફળતાએ વોલ્ટને બદલ્યો નહીં. વોલ્ટ હતો તેવો ને તેવો જ રહ્યો. પાછળ લખ્યું છે, હી રિમેન્ડ સિમ્પલેસ્ટ ઓફ મેન, તે જેવો સાદો માણસ પહેલાં હતો એવો જ સંપત્તિ આવવા છતાં સિમ્પલેસ્ટ રહ્યો. હી એટેડ પાર્ટીઝ, તે મોટી મોટી પાર્ટીઓને ધિક્કારતો. એન્ડ હિઝ આઈડિયા ઓફ નાઇટ આઉટ વોઝ અ બર્ગર, અને કદાચ રાત્રિ દરમિયાન બહાર જવાનો વિચાર હોય તો માત્ર એક બર્ગર એન્ડ ચીલી એટલે મરચું એટ આ સમ લિટલ રેસ્ટોરન્ટ,
એક નાનકડા રેસ્ટોરન્ટમાં બેસી અને બર્ગર અને ચીલી ખાતો હતો. મોટી પાર્ટીઓમાં કે મોટી રેસ્ટોરન્ટમાં જતો નહોતો. ઇઝ ઓનલી એક્સ્ટ્રાવેગન્સ એટલે વૈભવ, ખોટો ખર્ચો, લક્ઝરી વોઝ અ મિનિએચર રેલ રોડ. એ માત્ર એની એક નાનકડા મિનિએચર એટલે નાની રમકડાની ટ્રેનનો પાટો હતો. મિનિએચર રેલ રોડ એટલે નાની રમકડાની ટ્રેનનો પાટો હતો. ધેટ રેન અરાઉન્ડ ધ ગ્રાઉન્ડ્સ ઓફ હિઝ હોમ. તેના ઘરની આજુબાજુ એને નાનકડી મિનિએચર ટ્રેનના પાટા નાખ્યા હતા. એ જ માત્રનો વૈભવ કહી શકાય, ખોટો ખર્ચો. વોટ ડુ યુ ડુ વિથ ઓલ યોર મની? અ ફ્રેન્ડ વન્સ આસ્ક્ડ હિમ. એકવાર એના મિત્રએ વોલ્ટને પૂછ્યું કે આટલા બધા પૈસા તું શું કરીશ? પોઇન્ટિંગ એટ ધ સ્ટુડિયો. તો વોલ્ટે સ્ટુડિયો તરફ આમ પોઈન્ટ આઉટ કર્યું. વોલ્ટ સેડ. વોલ્ટે કહ્યું, આઈ ફર્ટિલાઇઝ ધેટ ફિલ્ડ વિથ ઇટ. ફિલ્ડ એટલે ખેતર. હું તેના વડે ફર્ટિલાઇઝ એટલે ખાતર નાખીને સમૃદ્ધ બનાવીશ. તો અહીંયા ફિલ્ડ એટલે સ્ટુડિયો અને ઈટ એટલે મની. તો વોલ્ટ કહે છે આઈ ફર્ટિલાઇઝ ધેટ ફિલ્ડ મીન્સ એ સ્ટુડિયોને હું સમૃદ્ધ બનાવીશ. વિથ ઈટ એટલે એ પૈસા વડે. એન્ડ ઇટ ઇઝ ટ્રુ ધેટ, અને એ વાત સાચી છે કે વોલ્ટ પ્લાઉડ મની બેક ઇન ટુ ધ કંપની. વોલ્ટે એ પૈસાને કંપનીની અંદર પ્લાવ કર્યા, રોકાણ કર્યું. ઓલમોસ્ટ એઝ ફાસ્ટ એઝ ઇટ કેમ ઇન. જેમ જેમ પૈસા આવતા ગયા તેમ. બિંગ સોલ્વન્ટ. સોલ્વન્ટ એટલે ધનવાન, સંપન્ન, સુખી. બિંગ સોલ્વન્ટ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ. સૌ પ્રથમવાર ધનવાન બન્યો છતો. સિન્સ હી સ્ટાર્ટેડ ઇન બિઝનેસ ગેવ વોલ્ટ આ ચાન્સ ટુ ડેવલપ અધર આઈડિયાઝ. અને તેથી વોલ્ટને નવું ધંધો શરૂ કરવાની તક પણ મળી, તેને અપનાવી. ધીઝ ઇન્ક્લુડેડ. આ નવા આઈડિયા ડેવલપ થયા, એમાં રોકાણ કર્યું, જેમાં છે કે ધીઝ ઇન્ક્લુડેડ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ મિનરલ કાઇન્ડ. મિનરલ એટલે કાચી ધાતુનો વિકાસ. એન્ડ આલ્પાઇન લાઇક. આલ્પ એટલે ઊંચો પર્વત. વેલી હાઈ ઇન ધ સિયેરા માઉન્ટેન્સ. સિયેરા પર્વતોની ઉચ્ચ પ્રદેશની ખીણમાં તેને મિનરલ કાઇન્ડ કાચી ધાતુનો વિકાસ કરવાનું શરૂ કર્યું. નંબર 2, આ કેલિફોર્નિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આર્ટ. કેલિફોર્નિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આર્ટમાં રોકાણ કર્યું. ફોર વિચ હી ડોનેટેડ ધ લેન્ડ. તેના માટે એને ભૂમિનું દાન આપ્યું. સેવરલ મિલિયન્સ $, લાખો ડોલરનું દાન આપ્યું. એન્ડ મોસ્ટ એમ્બિશિયસ ઓફ ઓલ. સૌથી વધુ મહત્વાકાંક્ષી શું હતું? $100 million ડિઝની વર્લ્ડ. $100 million ડિઝની વર્લ્ડ એન્ડ સિટી ઓફ ટુમોરો ઇન ફ્લોરિડા. ફ્લોરિડામાં આવેલું સિટી ઓફ ટુમોરોમાં તેના માટે સૌથી વધુ એમ્બિશિયસ હતું. ટ્રેજિકલી. દુર્ભાગ્યે. ઇન ધ મિડ્સ એટલે બિટવીન, વચ્ચે. ઓફ ઓલ ધીસ એક્ટિવિટી. આવી વોલ્ટની બધી પ્રવૃત્તિઓની વચ્ચે દુર્ભાગ્યે વોલ્ટ વોઝ સ્ટ્રીકન વિથ. સ્ટ્રીક વિથ એટલે સપડાવવું. ધીસ ફેટલ એટલે જીવલેણ. ઇલનેસ એટલે બીમારી. આ બધી પ્રવૃત્તિઓની વચ્ચે ટ્રેજિકલી વોલ્ટ જીવલેણ બીમારીમાં સપડાયો. આઈ હર્ડ હિમ રિફર ટુ ધીસ ક્રુઅલ બ્લો ઓનલી વન્સ. લેખક કહે છે મેં તેને આ ક્રુઅલ બ્લો એટલે વિધિની ક્રૂરતા વિશે માત્ર એકવાર એનો ઉલ્લેખ કરતો સાંભળ્યું હતું. વોટ એવર ઇટ ઇઝ આઈ હેવ ગોટ હી ટોલ્ડ મી. લેખક કહે છે વોલ્ટે મને કહ્યું કે જે મને થયું છે ડોન્ટ ગેટ ઇટ. એ બીજાને થવું જોઈએ નહીં. આઈ વિઝિટેડ હિમ ઇન ધ હોસ્પિટલ ધ નાઇટ બિફોર હી ડાઇડ. જે રાત્રિએ મારો ભાઈ વોલ્ટ મૃત્યુ પામ્યો એની આગલી રાત્રે મેં હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી. ઓલ્ધો ડિસ્પરેટલી ઇલ. તે સખત બીમાર હોવા છતાં પણ હી વોઝ એઝ ફૂલ ઓફ પ્લાન્સ ફોર ધ ફ્યુચર. તેના મનમાં ભવિષ્યના પ્લાન જ હતા. એઝ હી હેડ બીન ઓલ ઇઝ લાઈફ. તે પોતાના જીવન દરમિયાન જે રીતે સતત થિંકિંગ પ્લાનિંગ કરતો હતો એ જ પ્રકારના જીવનના અંત સમયે પણ તેના મનમાં પ્લાનિંગ જ હતું. વોલ્ટ યુઝ ટુ સે ધેટ. વોલ્ટ કહેતો કે ડિઝનીલેન્ડ વુડ નેવર બી ફિનિશ્ડ. ડિઝનીલેન્ડનો અંત ના આવવો જોઈએ એન્ડ ઇટ નેવર વિલ. તેનો અંત ક્યારેય પણ નહીં આવે. આઈ લાઇક ટુ થિંક ટુ ધેટ. મને પણ એવું વિચારવું ગમે છે કે વોલ્ટ ડિઝનીઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ વિલ નેવર બી ફિનિશ્ડ. વોલ્ટ ડિઝનીની અસર ક્યારે ફિનિશ ન થવી જોઈએ. ધેટ થ્રુ હિઝ ક્રિએશન્સ. કારણ કે તેના સર્જન દ્વારા ફ્યુચર જનરેશન્સ વિલ કન્ટિન્યુ ટુ સેલિબ્રેટ. આવનારી જનરેશન પેઢીઓ પણ એને સેલિબ્રેટ કરશે. વોટ હી વન્સ ડિસ્ક્રાઇબ્ડ એઝ. તેણે એકવાર વર્ણન કર્યું હતું કે ધેટ પ્રેશિયસ, કિંમતી, એજલેસ એટલે નિરંતર, સમથિંગ ઇન એવરી હ્યુમન બિંગ. દરેક માનવીની અંદર કંઈક પ્રેશિયસ અને એજલેસ હોય છે. વિચ મેક્સ અસ પ્લે. જે આપણને રમવા મજબૂર કરે છે. વિથ ચિલ્ડ્રન્સ ટોયઝ. બાળકોના રમકડાની માફક. એન્ડ લાફ. આપણને હસવા મજબૂર કરે છે. સિલી થિંગ્સ. મૂર્ખામી ભરેલી બાબતો
ની જેમ એન્ડ સિંગ ઇન ધ બાથટબ એન્ડ ડ્રીમ. બાથટબમાં બેસી અને ગાવું અને ડ્રીમ એટલે સ્વપ્ના જોવા, એ માટે આપણને કંઈક ને કંઈક મજબૂર કરે છે. અહીંયા તમારો પાઠ પૂરો થાય છે. હવે તમારે કોમ્પ્રિહેન્શનમાં કશું લખવાનું નથી. પેજ 14 અને પેજ 15 અને પેજ 16, 14, 15, 16 ઉપર કોમ્પ્રિહેન્શનમાં કશું લખવાનું નથી. માત્ર તમારે હોમવર્કની અંદર 3 શોર્ટ નોટ લખવાની છે. જે હું લખું છું તે લખી દેજો. 3 શોર્ટ નોટ. અહીંયા તમારો યુનિટ 2 રીડ 1 પૂરો થાય છે. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું યુનિટ 2 રીડ 2 ની પોયમ શેપર શેપ્ડ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આટલી 3 શોર્ટ નોટ લખી દેજો.